فعلى حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم كل شهد وصل إلى ذا العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه أن الله يغشهم بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله. 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 لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضيلة الوحيد إلا بكه وكذب محمد بن علي بعالمي وأصوله وفروعه وكافة سادتنا آل أبي عالمي أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة ولسادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم فيه وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة في صدر الراتب والإشهاد وفي البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة وكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في جنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة
وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به والمسلمين آمين. Dari awal. الله والرضا بالله وبحمد الله وتعظيم شعائر الله والشكر على نعم الله والصبر على آلاء الله. أوجب الله والصبر عما حرم الله تعالى على من ابتلاه الله به والانتقاص في الرزق واتهام النفس وعالم الرضا عنها وبغض الشيطان وبغض الدنيا وبغض أهل المعاصي ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والأنصار والصالحين. وقال سيدنا عبد الله بن عربي الحسن رضي الله عنه ونفعنا به في كتابه المصالح الدينية إمامه وهذه أوصاف يجب أن يتحلى بها ويتصف بها كل مؤمن وهي قوله قول هذا بقليل أن يكون عاشيا متباعيا خائفا وكيلا مشركا من خشية الله تعالى ذاهبا في الدنيا قائلا باليسر منها منفقا بالقادر الحاجة مما في يداه قاصدا لعباد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ملازما للعبادات دالا على الخير. Ya ini soft paling baik lagi itu di depan. Mari maju. Si soft depan yang kosong. Sebaik-baik soft laki-laki depan. Khawatir yang hadir pulang lagi karena dia penuh. Di antara sifat-sifat mulia yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim, mulaziman lil ibadah, yaitu senantiasa dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dan ibadah ini tidak terikat dengan yang hubungannya dengan sholat atau masjid, tidak. Ibadah ini sangat banyak. Karena itulah di dalam ucapan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, alima minka wujudal malal falawwana laka ta'at.
Allah mengetahui bahwasanya engkau wahai manusia ada rasa bosan dalam setiap perbuatan. Kita ini punya sifat bosan. Bahkan dalam kebaikan itu ada kalanya bosan. Falawwana laka ta'at. Karena itulah Allah Ta'ala memberi engkau wahai manusia bentuk ketaatan itu dengan bermacam-macam. Sehingga tidak monoton, sholat terus tidak. Karena tahu kita ini punya sifat bosan. Anda kalau baca komik ya, atau baca novel paling Anda senangi, paling hatam 2 kali 3 kali bosan. Itu sifat manusia. Pengen rekreasi ke tempat situ, paling Anda senangi 2 kali 3 kali bosan sudah. Karena sifat manusia bosan. Karena itulah di dalam ketaatan Allah beri berbagai macam. Ketaatan itu ada pada ucapan. Dalam ucapan ini ada zikir. Zikir pun bermacam-macam Allah buat. Ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid alhamdulillah, ada sholawat, ya, ada la ilaha illallah, ada baca Quran, ada pengajian ngajar, ada menyuruh kebaikan, macam-macam. Itu semua ibadah lidah. Ibadah mata, Ustaz, ibadah mata memandang Quran. Jadi membaca Quran dengan melihat, walaupun sudah hafal, itu pahalanya lebih besar daripada nggak melihat. Anda membaca Quran, walaupun sudah hafal, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, baca. Itu pahalanya lebih besar daripada Anda membacanya tanpa melihat. Kenapa? Karena mata diikutkan di dalam ibadah. Mata diikutkan dalam ibadah. Karena itulah seseorang ketika dia ini menulis Al-Fatihah, dia nulis sambil melihat, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya besar. Bahkan disebutkan orang yang bertasbih itu hendaknya kalau bisa dengan 2 tangan. Satu, bukan ini aja, tapi 2 tangan. Agar keduanya diikutkan dalam ibadah. Termasuk ibadah mata adalah memandang kedua orang tua dengan pandangan kasih sayang dan takdir. Memandang anak-anak dengan pandangan cinta. Memandang ulama dengan pandangan memuliakan. Itu masuk ibadah mata. Ibadah telinga digunakan untuk mendengar ilmu, mendengar nasihat, mendengar tilawatul Quran. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya alqa as-sami' kal qari. Dalam mendengar baca Quran itu pendengar sama dengan pembaca. Anda mungkin membaca syaratnya harus punya tajwid. Orang baca Quran nggak pakai tajwid dosa. Tapi jangan khawatir, Anda bisa dapat pahala Quran dengan cara apa? Mendengar orang baca Quran. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Karena itulah Allah Ta'ala mengaitkan rahmat itu dengan mendengar. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an. Ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Maka perhatikanlah bacaan itu. Wa ansitu, dan diamlah. Engkau mendengar tapi jangan ngobrol. Kadang dengar sambil ngobrol. Wastami'u lahu wa ansitu. Apa hikmahnya? La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapat rahmat dari Allah. Jadi sini orang mendengar dengan seksama. Karena ada yang mendengar tapi nggak memperhatikan itu ada. Contoh, ya, ketika mendengar pengajian sambil main HP, itu mendengar tapi nggak perhatian. Bacaan Quran dari masjid atau musola, dengar Anda, tapi sedang ada tamu, ngobrol dengan tamu.
Anda mendengar tapi nggak perhatian. Nah, yang dimaksud dengan syarat rahmatnya turun, rahmat Allah turun kepada seorang hamba ketika dibaca Quran, itu dia memperhatikan. Memperhatikan itu mendengar ditambah diam. Mendengar dia ditambah diam, turun rahmat. Dari sini orang yang mendengar Quran dengan seksama, pahalanya nggak jauh beda dengan pembaca. Itu ibadah telinga. Ibadah tangan banyak, ya. Gunakan membantu orang, gunakan untuk Anda menulis ilmu, mengambil sesuatu yang baik, ya. Menyingkirkan duri dari jalanan, berjabat tangan, itu semua ibadah. Ibadah kaki, gerakkan ke tempat-tempat di situ ridho Allah, ya. Gerakkan di dalam ada silaturahim dan lain sebagainya. Itu ibadah kaki. Dan kita contohkan yang lain sudah banyak. Dari sini Allah menjadikan ibadah itu bermacam-macam dengan tujuan apa? Biar umur kita yang pendek ini, yang sangat jauh bandingnya dengan umat-umat terdahulu, ada yang 1000 tahun, 2000 tahun. Nabi Syu'aib itu disebutkan umurnya itu 3000 tahun. Mertuanya Nabi Musa 3000 tahun umurnya. Nabi Nuh dakwah itu hampir 1000 tahun. Bahkan disebutkan ada seorang Bani Israel itu 1000 tahun dalam keadaan jihad di jalan Allah, 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad umurnya, kata Nabi, hasadu ummati baina sitin wa sab'in. Wafatnya umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau dapat lebih itu bonus. Tapi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang penuh rahmat, ingin umatnya yang umur pendek itu nggak kalah pahala dan ibadahnya dari umat-umat terdahulu. Sehingga Allah memberikan kepada umat ini berkat Nabi Muhammad amaliyah-amaliyah yang jika diamalkan Allah lipat gandakan pahalanya. Mungkin dengan sebab tempat, macam-macam bentuk ibadah agar kita ini terus dalam keadaan ibadah. Bahkan sebagian ulama mentafsiri ayat wa idza faragta fansab. Jika engkau sudah selesai, maka bangkitlah. Kata ulama tafsir, jika engkau selesai dalam suatu ibadah, bangkitlah untuk ibadah yang selanjutnya. Bahkan sampai-sampai orang istirahat, tidur, sampai tidur, kalau diniatin ibadah, maka tidur Anda terus mengalir pahala. Bahkan mama mendatangin pasangan, itu bernilai pahala, kata Nabi Muhammad SAW. Wa fi bu'i ahadikum shadaqah. Di dalam kalian mendatangi pasangan kalian itu terdapat pahala shadaqah. Menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang ketika dia pandai mengolah daripada ilmu agama yang dia dapat, maka dia bisa 24 jam dalam keadaan ibadah. Dari sinilah seseorang itu dibilang ahli istiqomah, bukan yang sholat terus, tidak. Tapi dia berpindah dari ibadah ke ibadah. Dengan cara apa? Niat. Bahkan seseorang itu ketika dia bersendagurau dengan istri, ya, menghibur anak, membawa mereka jalan-jalan dengan niat ibadah, itu pahala. Jadi jangan dikira Anda ketika ngajak anak-anak itu, ayo keluar kemana, itu bukan ibadah. Itu ibadah. Kenapa? Karena termasuk hak anak, mereka digembirakan. Hak istri itu didengar ceritanya, walaupun sebulan sekali diulangi. Kadang ini lagi ceritanya, tapi dengarkan. Kayak Anda pertama kali dengar sudah. Dan kalau diulang-ulang sama aja ceritanya, mungkin Anda hafal sudah. Tapi dengarkan aja, karena termasuk ibadah mendengar mereka. Karena itulah istilahnya itu al-mula'abah. Mula'abah ini artinya
senang bersendagurau dengan mereka. Itu ibadah. Ibadah yang mana ini sifatnya tidak monoton, harus ibadah itu antara kita dengan Allah, tidak. Ibadah yang paling besar adalah ibadah dengan memberi manfaat kepada sesama. Karena itulah ibadah itu di dalam konteks fikih ada dua. Ada ibadah maksurah, ibadah yang cuman manfaatnya untuk Anda pribadi. Sholat, ngaji Quran, wirid, puasa, itu Anda pribadi manfaatnya. Ada ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya bukan cuman untuk Anda, tapi untuk orang lain. Orang lain juga mendapat pahala gara-gara Anda. Orang lain juga mendapat manfaat daripada ibadah Anda. Dan ini yang paling besar. Seperti apa? Ngajar. Ada orang ahli dzikir sama ahli dakwah, yang lebih besar pahala ahli dakwah. Kenapa? Karena dia memberi manfaat. Sehingga ada orang kadang-kadang, Ustaz, saya yang penting sudah ngerti hukum, maka saya ingin menyendiri di rumah, dzikiran tok sampai wafat. Gak keluar kecuali Jumatan atau 5 waktu. Saya mau terputus dari orang-orang. Orang ngerti, alim. Boleh, Ustaz? Boleh. Tidak masalah, selama sudah ada yang dakwah. Beda kalau nggak ada yang dakwah di kampung itu, wajib dia. Kalau sudah ada, fardu kifayah. Dia muncul itu fardu kifayah. Kenapa? Karena sudah ada yang pengajian. Bukan sunnah, fardu kifayah. Kayak orang sholat jenazah. Kayak orang ada sholat jenazah. Tapi kalau nggak ada lagi, jadi fardu ain. Harus. Satu kampung nggak ada yang ngajari, fardu ain, harus ada yang muncul. Kalau sudah yang ngajari, mungkin sebagian malas ke situ, fardu kifayah Anda bikin. Itu hukumnya. Cuman yang paling afdol yang ahli dakwah tadi, yang dia ini menyebarkan apa yang dia punya sehingga dia pengen orang-orang paham seperti dia. Orang-orang bisa ngerti bagaimana nikmati ibadah seperti dia menikmatinya. Menikmati bagaimana mencintai Nabi seperti dia mencintai Nabi. Seperti itu. Ini orang ahli dakwah. Tapi tadi, ahli dakwah itu gak bisa sembarang orang. Gak cukup hanya semangat. Tapi harus ada yang Anda berikan itu apa. Semangat tapi kosong, percuma. Yang ada malah lebih banyak ngurusannya. Ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, syarat untuk tasoddur ini bikin majelis. Ya, itu hendaknya nunggu diminta dahulu. Orang biar kenal Anda dulu, Anda membaur dulu. Kalau sudah orang ngerti akhlak Anda, amaliyah Anda, ketika mereka minta, nah itu berarti izin dari Allah. Tapi kalau ujug-ujug langsung bikin, tanpa apa, nah ini biasanya, nggak semuanya, biasanya ada nafsu yang menggerakkan dia untuk bikin tanpa ada permintaan. Kecuali darurat. Contoh, di kampung itu nggak ada sedikit pun, nggak ada satupun yang alim. Dan mereka dalam keadaan jahilnya, nggak ngerti sholat, nggak ngerti aurat. Ini jangan nunggu disuruh, Pak. Tapi Anda langsung bikin. Walaupun cuman mungkin 1-2. Nanti nggak harus langsung bikin plakat, bikin baliho foto dia pakai tasbih. Ini repot itu. Itu namanya memviralkan diri. Nah, nggak seperti itu. Nah, ini ada aturannya. Dan syaratnya dia harus berilmu dan menampakkan amal daripada ilmunya. Sehingga dalam hal ini ada kalanya memamerkan amal itu penting. Kapan? Ketika banyak orang-orang nggak tahu siapa yang dicontohi. Harus ada yang nampakkan. Kalau semuanya nutup diri, wis nggak boleh nampakkan amal. Sembunyi-sembunyi, siapa yang dijadikan contoh? Harus ada satu yang muncul, beberapa yang muncul. Oh ini, kayak gini yang benar ya, kayak gini yang benar. Harus ada.
Tapi tetap dia memerangi nafsunya, jangan ria, jangan pengen dipuji, jangan pengen ini. Saya menampakkan ini biar orang niru. Bukan saya nampakkan ini biar orang puji saya anti gitu. Itu merangin terus, kadang nafsu muncul. Kalahkan lagi. Ada kalau yang nggak kuat, ya, maka dia akhirnya ada seneng dipuji. Ya, kalau memang nggak kuat, mending nyembunyikan amal. Tapi kalau memang kuat, silahkan tampakkan dengan niat agar ditiru. Sehingga dalam hal ini, mulaziman lil ibadah ini banyak. Kita contoh di antara contoh ya. Setiap gerak-gerik Nabi itu pasti ada doa. Itu berarti sudah ibadah. Bangun tidur ada doa Nabi. Bangun tidur ada doa. Dan doanya banyak, macam-macam. Nanti ke kamar kecil ada doa. Ada sunah-sunah. Ya. Di dalam kamar kecil ada adab-adab. Nggak menghadap kiblat. Itu kalau diniatin nurut syariat berpahala. Nggak membelakangi kiblat. Kemudian tidak berdiri ketika buang air kecil. Ketika Anda ngerti itu makruh, itu dilarang, Anda menjauhi itu, maka Anda berpahala. Tapi orang nggak ngerti ilmu, nggak bisa dia. Ustaz, saya mulai kecil kencingnya jongkok Ustaz. Cuman baru tahu sekarang kalau itu sunnah. Loh, berarti yang dulu-dulu nggak ada pahala. Kenapa? Niatnya nggak ada. Karena itulah, apa arti haram? Siapa yang tahu arti haram itu apa? Kalau dikerjakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kita ini, insya Allah yang di sini itu sekarang ya, gak minum khamr, gak zina, gak membunuh, gak ini, banyak dosa-dosa besar yang gak kita kerjakan sekarang. Kapan itu dapat pahala? Ketika Anda tahu itu dosa dan Anda meninggalkan. Tapi orang yang nggak pernah minum khamr, nggak pernah judi, cuman nggak tahu kalau itu haram. Kenapa ada judi? Ya malas saja. Saya juga nggak biasa judi. Kenapa nggak minum khamr? Ya saya takut otak saya rusak. Kalau dikit ya nggak apa-apa lah, nyoba-nyoba. Yang seperti ini nggak dapat pahala ketika dia nggak minum khamr, karena dia nggak tahu itu dosa. Jika orang meninggalkan haram karena tahu Allah gak ridho saya kerjakan ini. Saya ingin melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa itu? Meninggalkan hal yang haram. Dia dapat pahala. Bayangkan berapa dosa besar yang diketahui seseorang dan dia berniat meninggalkan itu semua, pahalanya sebanyak itu. Tapi kalau dia gak pernah ngerti, gak pernah mau tahu, ya pasti dosa besar itu. Apa sih maksiat itu gak pernah mau tahu, maka ketika dia meninggalkan maksiat, pahalanya nggak ada. Karena dia nggak tahu itu maksiat. Ya, nah, ini penting. Nah, sehingga dalam hal ini, seseorang itu dianggap ahli istiqomah ketika dia senantiasa dalam keadaan ibadah. Dalan alal khair. Sifat seorang muslim itu senang menunjukkan kepada kebaikan. Senang menunjukkan kepada kebaikan. Dalam hadis disebutkan adalu alal khair fala kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti pengamal kebaikan itu dari si pahala. Anda mungkin tidak sempat hadir pengajian, tapi Anda kenalkan ke orang terdekat Anda, tiap malam Rabu di situ ada pengajian. Situ ada pengajian. Anda sebarkan itu. Jangan lupa ya, malam ini pengajian di sini. Anda nggak hadir karena Anda ada sesuatu hajat. Maka Anda seperti pahalanya dapat seperti orang yang hadir. Kalau 1 dapat 1, 5 dapat 5 pahala. Anda nggak hadir tapi dapat 5 kali pahala yang hadir. Kenapa? Yang diajak nurut. Gunakan sosmed Anda itu untuk menyebarkan kebaikan.
digunakan. Mungkin Anda ya nggak sempat untuk melihat video-video pengajian, waktunya nggak ada, saat saya punya waktu nggak ada. Tapi Anda sebarkan, Anda share ke grup-grup Anda. Mereka banyak yang dapat hidayah, dapat ilmu karena lihat sosmed tadi itu, lihat YouTube atau Facebook tentang pengajian, Anda dapat pahalanya. Hanya modal pulsa, paket data. Tapi tadi, kalau tidak diberi taufik, sulit untuk ngirim kebaikan. Kalau nggak diberi taufik oleh Allah, sulit untuk menjadikan HP dia untuk kebaikan, sulit. Tapi kalau sudah Allah beri taufik, nggak ada yang sulit, semua mudah. Semua mudah. Ada seorang habaib, itu nggak ada dia harta, nggak ada harta. Cuman dia punya niat kuat. Saya ingin membangun beberapa masjid di tempat-tempat yang nggak ada masjid. Subhanallah, ya. Selama beliau hidup, hampir 30 masjid dibangun. Duit dari mana, Ustaz? Kalau sudah ada kemauan, Allah gerakkan. Yang penting ada sidik, kesungguhan. Allah gampangkan, ada kesungguhan dia. Karena sering saya ucapkan, kalau kita pengen sesuatu, ya kita punya niat sesuatu, itu jangan ukur dengan kemampuan kita. Karena kita ini nggak punya kemampuan. Tapi ukurlah dengan kekuasaan Allah. Karena Allah maha kuasa. Kalau Anda lemah. Saya nggak kuat, saya, bukan Anda. Allah maha kuat. Serahkan pada Allah. Cuman kita ini kadang-kadang terkalahkan oleh mindset. Oh, faktanya nggak mungkin. Faktanya, menurut dia, jangan pakai. Nggak mungkin. Siapa saya Ustaz kayak gitu? Jangan. Ya siapa Anda? Ada seorang hamba. Hamba itu nggak punya apa-apa, wajar. Pasrahkan kepada Tuhan Anda. Siapa? Allah Ta'ala. Yang penting, ya Allah, saya mampunya seperti ini. Sisanya engkau selesaikan, ya Allah. Gitu. Di antara doa Nabi apa? Allahumma hadal juhdu minni wa alaika tuklan. Ya Allah, ini sudah maksimal usahaku, maka sisanya aku pasrahkan kepada engkau. Itu sering doa Nabi seperti itu. Yang penting Anda sudah maksimal. Ya Rob, ini sudah maksimal usahaku, ya sisanya aku serahkan kepada engkau sudah. Dan itu rata-rata berhasil. Kenapa? Karena nyerahkan kepada Allah. Tawakal saja tanpa ikhtiar, ya jangan. Ikhtiar dikit, tapi tawakal harus lebih besar. Karena tawakal itu menunjukkan Anda nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Anda nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika hamba merasa seperti itu, maka Allah akan membantunya. Jadi ketika hamba itu merasa ada kekuatan yang dia miliki, punya backingan, maka Allah membiarkan dia. Sudah, urus dirimu sendiri. Sudah mampu kan? Urus sudah. Tapi ketika hamba itu pasrah pada Allah, maka disinilah Allah Ta'ala banyak membantunya. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah berpasrahlah kalian jika kalian betul-betul beriman. Kita ini kadang-kadang sering pasrah ke orang tua. Sudah orang tua, pasrah ke gaji. Ada yang pasrah ke bosnya. Ada yang pasrah ke teman akrabnya yang punya segalanya. Ini pasrah kepada makhluk gak ada gunanya. Bahkan itu maksiat. Tapi pasrahkan kepada yang gak mungkin mati, gak mungkin fakir. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Pasrahkan. Anda memasrahkan kepada manusia, kecewa. Pasti kecewa. Ke siapapun itu. Ke suami kah? Ke orang tua kah? Ke anak kah? Ini anak saya biayai mulai TK, Ustaz,
tahu-tahu kecewa saya. Nah, karena Anda mengharap, jangan mengharap dengan pemberian Anda. Jangan mengharap. Kewajiban Anda ngasih nafkah dia, selesai. Urusan dia balas nggak balas, saya ada Allah yang balas. Ngapain saya mengharap dia? Harusnya seperti itu. Tanamkan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan sia-sia. Apa? Pahalanya orang yang berbuat baik. Selama Anda hanya mengharap Allah, pasti Allah balas. Tapi ketika kita ada pengharapan kepada orang, nah di situ kecewanya. Jangan. Ya. Nah, kemudian da'iyan ilal huda, senang mengajak kepada kebaikan, kepada hal-hal yang bersifat hidayah. Dasomtin wa tu'datin wa waqarin wa sakinatin. Sifat seorang mukmin itu hendaknya dasomtin, senang diem, gak banyak ngomong. Disebutkan dalam suatu hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang dia ini beriman kepada Allah, beriman akan adanya hari akhir, falyakul khaira, hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik saja, zikir, Quran, nasihat, ilmu. Auliyasmut, atau diam aja sudah. Kalau memang dia nggak bisa bahas ilmu, nggak bisa zikir, diam aja. Karena dalam diam itu pahala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man somata najah. Siapapun yang banyak diam maka pasti selamat. Yang banyak diam pasti selamat. Kalau zaman sekarang, diam, cuman jempolnya gerak terus, komentar terus, diam, saya diam, cuman jarinya ini pedas terus komentar orang. Loh, sama, berarti jempol Anda juga bahaya. Kalau dulu ini yang sering pedas, yang sering komentar ini, ya, sehingga Nabi nyuruh diam. Di antara termasuk diam itu, jangan banyak komentar apa yang terjadi di sosmed. Dan kecuali kebaikan, silahkan. Tapi kalau tidak, diam. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, man somata najah, yang banyak diamnya itu yang selamat. Ya, saya beberapa guru kita itu mereka ini sengaja nggak punya HP. Jadi mau hubungin apa? Hubungin istrinya, hubungin anaknya. Nggak punya HP. Mungkin kalau kita nggak punya Facebook bisa, nggak apa lah, saya tahan nggak ada Facebook. Tapi kalau nggak ada HP pusing. Nah, ini ada. Kenapa? Karena tadi pengen tenang dan selamat. Apakah kita bisa mati kalau nggak punya HP? Sehingga orang yang dia ini lemah, itu orang yang tergantung dengan Facebooknya, tergantung dengan YouTube-nya, tergantung dengan WhatsApp, nggak bisa lepas dari itu lemah dia. Orang yang kuat tidak butuh itu. Orang yang kuat tidak butuh itu. Nah, ini salut kita, zaman-zaman sekarang model-model seperti itu masih ada. Ya. Sehingga kenapa? Karena memang manfaat banyak. Di Facebook Anda manfaat banyak, WhatsApp manfaat banyak, cuman mudorotnya juga banyak. Ibarat kata itu pisau ya, dibuat motong bawang bisa, dibuat motong daging bisa, dibuat ngelukai orang juga bisa. Karena itulah HP itu kalau dipegang kepada anak yang nggak ngerti manfaatnya, bahaya untuk dia. Bahaya untuk dia.
Kenapa? Kayak seperti anak kecil Anda pegangin pisau. Pisau dapur, bahaya untuk dia. Kenapa? Nggak ngerti cara megangnya. Bisa-bisa dia main-main, bahaya. Tapi kalau ngerti manfaat, pegangin. Ya. Ya. Kita ingat, saya itu dulu baru megang HP itu fleksi. Dulu ada fleksi. Itu pun baru lulus pondok, umur sudah 20-an ke atas. Lulus pondok. Baru beli fleksi, harga itu 500.000, saya masih ingat. Baru megang seminggu di pondok, suruh balik ke rumah. Gak boleh ada ustadz megang HP. Wah, kirim sudah ke rumah, selesai. Seminggu aja megang HP. Ini dipakai adik-adik saya dipakai. Padahal itu biar ibu bisa ngubungin. Akhirnya apa? Ngantri ke Telkom, ngantri juga kayak murid-murid. Ngantri di Telkom. Ya, dulu Telkom ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana seseorang itu bukan berarti orang yang ketinggalan daripada hal-hal yang canggih itu berarti kuno. Nah, itu istilah manusia, Pak. Manusia nyebut itu agar Anda yang nggak ngerti pengen ngerti. Ya. Tapi tadi bahayanya ya. Hati-hati bahayanya. Kalau nggak bisa, nggak tahu manfaatnya, nggak usah, ya. Tapi kalau ada manfaatnya, ngerti Anda, silahkan. Saya punya guru-guru itu mereka kadang membaca hadis, ya, itu make telepon grup itu, kelompokan. Jadi istilahnya pakai WhatsApp tapi gabung, kayak Zoom gitu loh. Nah, itu bagus. Berarti menggunakan teknologi untuk kebaikan. Tapi hanya berapa persen itu yang ada. Lebih banyak untuk maksiat. Ya. Lebih banyak itu untuk maksiat. Nah, sehingga seseorang mukmin itu udah softih, gak banyak bicara. Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam manaqib beliau itu, setelah Nabi wafat, itu beliau itu sering meletakkan batu di mulutnya. Kenapa? Biar nggak banyak ngomong. Jadi kalau ada yang tanya, kalau itu perlu dijawab, beliau ambil, jawab sekenanya. Kalau 2 kalimat, 2 kalimat, selesai, taruh lagi. Itu saking takutnya untuk bicara dan ditulis atid. Allah berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak terucap suatu ucapan kecuali pasti ditulis, kalau enggak raqib ya atid. Itu sudah pasti. Bahkan kadang-kadang kita ini ngomong itu pas semua ada rekamannya. Loh, enggak sadar saya pernah ngomong ini. Itu ada rekamannya. Coba nyeselnya terakhir. Sehingga guru kita, Syekh Hasan Harun hafizahullah wa itu beliau itu sering nyuruh para santriwati untuk menulis mulai subuh, mulai bangun tidur, apa yang mau kalian ucapkan tulis dulu, baru diomongkan. Karena maaf, kadang-kadang yang paling banyak ngomong perempuan. Apa yang mau kalian ucapkan tulis dulu. Sehingga karena memang nulis ini capek, cari yang singkat dan padat. Ya pas sekiranya ucapan ini nggak banyak, sehingga nggak banyak nulis, tapi dipahami. Ngomong, mau ke kantin bawa buku, kemana bawa buku? Tulis dulu. Mau beli ini, berapa? Tulis. Nanti sebelum tidur diperiksa, berapa kata sudah dia ucapkan selama sehari. Nanti besok seperti itu. Seminggu akan dia banyak tasbihnya. Astagfirullah. Kalau sudah ini dibuat capek dengan zikir, Anda tidak akan banyak ngomong. Kenapa banyak ngomong? Karena lidah nganggur. Jangan dibuat nganggur. Sibukkan dia dengan zikrullah. Astagfirullah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW disebutkan beliau itu pernah ada sahabat, aku pernah duduk bersama Nabi. Ketika duduk itu aku menghitung hampir 70 kali Nabi itu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Pengen ditutup
umur dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi tidak harus Anda duduk habis sholat, ini waktu dzikir nih. Nanti sudah keluar nggak dzikir lagi. Dzikir belum, nanti asar dzikir lagi. Nah, dzikir itu kapanpun, bukan di waktu sholat. Karena itulah jangan Anda merasa kurang pede kalau megang tasbih. Termasuk godaan setan itu. Pas Anda tasbihan, wah so alim nih, masuk kantong lagi. Wah gak enak, saya dibilang so alim. Akhirnya nggak dzikir, rugi sampean. Dia ngomong gitu setan. Jangan dibegubris. Oh yang pahala saya kok ngapain Anda yang ribet? Semua dibilang sombong. Yang tahu sombong itu saya. Sombong sifat hati. Kalau saya nggak megang tasbih, saya nggak dzikir. Berapa banyak orang itu, walaupun nonton TV tapi megang tasbih, dikit-dikit, la ilaha illallah, sambil dzikir. Tapi kalau sudah nggak megang, selesai Pak, hilang sudah. Karena itulah faedah orang yang punya tasbih itu. Walaupun Anda pegang nggak dzikir, itu Allah tulis pahalanya. Apalagi Anda dzikirnya. Ini penting ya. Bahkan di Pondok Darul Hadis yang saya tahu di Malang itu santri kalau nggak bawa tasbih kena sanksi, kena rotan. Kenapa? Dibiasakan santri itu dzikiran terus. Jadi dzikir itu bukan hanya duduk dulu di musola terus dzikir, nah, di motor sambil nunggu kamar mandi, sambil makan. Ada seorang kiai daerah Jawa. Itu kalau tamunya disuguhin ya, si kopi, itu disuruh sholawat dulu 10 kali baru minum kopi. Sholawat dulu, nanti ngambil apel ini sebelum makan sholawat dulu 20 kali. Jadi sama beliau itu, kita tamunya itu disuruh sholawatan terus. Mau makan kue 10 kali dulu sholawat. Subhanallah, kenyang dohir batin. Itu kita terbiasa. Ini ya kebiasaan mereka sholawatan terus. Nah, ini menunjukkan anak-anak kecil itu, anak-anak Anda, belikan tasbih. Kalau memang yang gini sering hilang, yang digital. Yuk, satu sekali dulu. Sholawat bareng, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Keras, suara keras. Kenapa? Kalau pelan, nggak baca dia. Suruh keras, nggak apa-apa, dilatih. Dilatih untuk senang dzikir. Ya, dan itu didikan orang-orang terdahulu, Pak. Seperti itu mereka didik anak-anaknya. Nah, kalau lidah ini sudah capek dengan kebaikan, dia males lagi mau ngomongin orang. Males mau bahas-bahas yang lain, malah kenapa? Sudah keluh. Disebutkan Imam Ibrahim bin Adham, ketika beliau itu datang ke tukang cukur untuk merapikan kumis dan jenggotnya. Tuh beliau dikit terus. Kata yang tukang cukur, tolonglah, diam dulu lah. Ini mau nyukur kumis ini biar. Kata beliau, engkau kerja, aku kerja juga. Kerjakan kerjamu, aku kerjakan kerjaku. Selesai. Artinya apa? Mereka nggak ridho satu detiknya kosong dari dzikir. Nggak ridho satu waktunya tuh hilang, nggak ada dzikir tuh nggak rela. Kenapa? Modal habis tapi nggak ada untung. Umur itu modal. Tiap hari kita ini berkurang umur, bukan bertambah. Kenapa? Karena umur sudah ditentukan oleh Allah, nggak berkurang, nggak bertambah. Itu namanya keyakinan. Sehingga setiap hari kita bertambah umur bukan bertambah, berkurang. Karena umur sudah pasti. Dan jangan sampai modal berkurang, untung nggak ada. Apa itu? Berlalu 1 hari dari umur Anda, tapi nggak ada amal yang meningkat, nggak ada pahala yang ditabung, dosa tetap gitu-gitu aja dosanya, nggak ada yang ditinggalkan. Sampai kapan? Nah itu rugi namanya. Ini orang rugi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Watu'datin, memiliki tu'dah. Tu'dah ini ketenangan, tidak gegabah. Sifat orang muslim nggak gegabah. Jika dengar kabar itu nggak langsung mengiyakan, dan dulu cross check dulu. Dari mana kabar ini? Siapa yang ngomong?
Dia nggak gegabah, dapat kabar itu dia tenang. Bahkan dapat masalah musibah yang besar, nggak langsung kaget. Tenang. Perawakannya itu tenang. Bahkan disebutkan kesabaran sabrur ra'iyah ala qadri sabrir ra'i. Sabarnya anggota tergantung sabarnya pimpinan. Seorang pimpinan yang bijaksana, dia tidak akan marah-marah terlalu di depan anak buahnya. Kenapa? Karena anak buah akan tambah marah. Dia menunjukkan kesabaran sehingga yang anggotanya bisa sabar. Ya. Itu attitude. Kemudian waqarin, waqar di sini khudu, tawadhu orangnya. Tawadhu ini tidak merasa lebih unggul. Minimal. Paling puncaknya tawadhu merasa manusia terhina. Paling hinanya makhluk Allah. Itu tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Ya, merasa makhluk paling hina. Itu tingkat tinggi. Ya minimal tawadhu itu Anda tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Sehingga sifat tawadhu itu pasti mengarahkan orang yang punya sifat itu kepada kebaikan. Karena itulah nggak termasuk tawadhu kalau majelis di belakang aja duduknya. Tawadhu Ustaz. Karena itu malah menjauhkan dari kebaikan. Tawadhu itu pasti membawa kepada kebaikan. Nggak ada tawadhu itu mengarahkan kepada keburukan, nggak ada. Ya. Atau contoh, suruh hadir majelis, saya banyak dosa. Nggak pantas saya hadir majelis, banyak dosa. Tawadhu saya, bukan tawadhu. Itu namanya sombong sampean. Kalau Anda merasa banyak dosa, ayo bersih-bersih. Cuci itu dosa. Dengan apa? Hadir majelis. Bukan malah minder, gak mau hadir. Nah, karena setan gak senang Anda itu ngerti agama. Orang yang banyak dosa, dia harus belajar ya apa cara dosa ini bersih. Hadir dia majelis. Bukan sombong, bukan. Justru karena dia butuh. Ya. Wasakinatin dan sakinah. Sakinah ini tumaknina. Tumaknina itu dia tidak pernah gelisah. Ya. Orang yang tahu alam ini diatur oleh Allah. Bahkan dia ini diatur oleh Allah. Tidak pernah gelisah. Seorang penumpang pesawat. Gak ngerti dia, ini pilotnya muslim apa Anda ya? Gak ngerti, tapi bisa tenang. Padahal dia gak ngerti pilotnya siapa ya, gak tanya-tanya dia, langsung duduk aja, tidur tenang. Padahal dia gak ngerti pilotnya siapa. Mengapa kita jalani hidup kok gak tenang? Padahal kita ngerti yang ngatur hidup Anda, ngatur alam ini Allah, selesai. Nah dari sini orang kalau dia tahu Allah Rabbul Alamin, pengurus seluruh alam ini Allah, maka tenang dia, gak akan gusar. Kalaupun toh ada masalah, oh ini kayaknya ada perbaikan habis ini, ya, tenang, khusnudun. Dia berbaik sangka terus kepada Allah. Ya, itu sifatnya orang yang mukmin seperti itu. Kemudian hasanal akhlak, akhlaknya baik. Ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, at-tasawwuf huwal khuluq. Arti tasawuf itu akhlak. Man zadaka fi khuluq, zadaka fi tasawwuf. Orang yang lebih baik akhlaknya daripada engkau, maka tasawuf dia lebih unggul daripada engkau. Tasawuf itu akhlak. Seluruh tasawuf itu intinya di akhlak. Sabar, syukur, zuhud, ikhlas. Itu tasawuf. Menganggap semua hamba Allah ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih. Tasawuf itu. Sehingga dia tidak gampang menghinakan orang, tidak gampang nyepelekan orang. Itu tasawuf. Nyari mana lagi tasawuf? Yang mana lagi yang Anda mau tasawuf? Kalau bukan itu.
karena itulah saya sering bilang istilah tasawuf itu tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Pembersihan hati itu tasawuf. Jika hati bersih, akhlak baik. Karena akhlak itu munculnya dari hati, sumbernya di sini. Wasi'us sadri, lapang dadanya. Artinya itu nerimaan. Senang nerima apa yang sudah digariskan oleh Allah untuk dia. Itu sifatnya orang mukmin. Wasi'us sadri. Apapun, ya apa kabarnya? Alhamdulillah. Nerimaan. Ciri-ciri orang nerimaan, yang sering nerimaan itu. Kalau bahasa Indonesia itu ikhlasan. Orangnya senang ikhlas. Saya ikhlas, saya ikhlas. Senang ikhlasan. Itu kalau bahasa Indonesia nerimaan. Kenapa nerimaan? Karena dia tahu takdir Allah yang ngatur. Karena dia tahu tidak ada yang lebih baik dalam mengatur dirinya kecuali Tuhannya. Semua urusan Anda serahkan kepada Anda, rusak Anda. Kita pengen ini, pengen itu, tapi Allah pengen yang ini, itu yang terbaik. Kadang, ya, Ustaz, saya ini pengen ini kok nggak dikabulkan, pengen ini dikabulkan. Kalau dikabulkan semua, Anda jadi sesat. Fir'aun itu gak pernah kena sakit, ngaku jadi Tuhan. Fir'aun itu gara-gara gak pernah sakit, ngaku jadi Tuhan. Berarti apa? Rasa sakit yang kita dapat, kegagalan cita-cita yang sudah kita impi-impikan, itu untuk kebaikan Anda juga. Biar Anda sadar, saya hamba. Gak bisa ngatur diri sendiri, yang ngatur Allah. Enak sudah, tenang Anda Pak. Ya tenang. Kalau sudah pasrah itu tenang. Sehingga apapun yang diatur oleh Allah untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Jangan Anda iri dengan aturan Allah kepada orang lain. Sumpah tertukar itu aturan, bisa jadi Anda sumpah. Tapi yang terbaik untuk Anda, itu yang kasih oleh Allah untuk Anda. Itu yang harus kita pahami ya dalam menjalani hidup ini seperti itu, sehingga nggak ada lagi hasud. Enak ya jadi fulan ya, enak ya. Semua yang diatur oleh Allah untuk Anda itu yang terbaik untuk Anda. Jalani asal tadi nggak maksiat. Boleh iri kepada orang yang ahli taat, boleh. Iri di sini pengen kayak seperti itu. Iri yang baik. Kalau iri, semoga yang taat itu jadi maksiat ya. Sehingga kalau mendengar Ustaz fulan kena skandal, hatinya mulai seneng. Alhamdulillah. Berarti ada yang lebih parah dari saya. Nah, jangan. Itu namanya hasud. Hasud itu senang ketika nikmat di orang itu tercabut. Di antara nikmat itu dia dapat taufik, tahu-tahu tercabut taufiknya. Terus Anda ada kegembiraan di hati kecil Anda, istighfarlah, ada hasud. Ketika sedih, ya Allah, kasihan. Berarti Anda nggak ada hasud sedikit. Sama dengan ketika fulan baru bangun pondok sudah banyak yang hadir. Sementara fulan belasan tahun bangun pondok gitu-gitu aja muridnya. Ketika Anda dalam keadaan, oh ini lebih enak nih, nah, ini gini, itu hal yang harusnya dijaga. Pas yang punya murid banyak tahu-tahu ambruk, ada seneng, alhamdulillah, berarti sama aja dengan saya ini. Itu sifat buruk. Nah, ini sehingga memeriksa diri itu penting. Memeriksa diri apakah ada penyakit apa ada, itu penting. Namanya muhasabah. Muhasabah ini penting. Kadang-kadang kita ini kalau tidak dengan berbaur dengan masyarakat, nggak tahu penyakit kita. Caranya apa? Berbaur. Sehingga kita bisa nilai, oh kayak gini modelnya nggak bagus nih. Ada nggak di saya? Tuh ada.
Ayo dibersihkan. Oh kayak gini bagus nih. Saya punya nggak sifat itu? Belum punya. Usahakan punya sifat itu. Itu kalau nggak berbaur nggak bisa sembuh. Kalau dia cuma di rumah kok, nggak kenal siapa-siapa, bisa jadi penyakit hati banyak. Kenapa nggak berbaur? Nah, Ustaz jadi hormati Ustaz. Nah, pas saya ke situ nggak ada yang secium tangan. Wah, nggak cocok. Yang seperti ini, uzlah Anda nggak ada faedah. Berbaur Anda agar hilang itu sifat saya itu biar hilang. Kadang ada orang nggak mau berbaur saya. Kenapa? Gak dihormati Ustaz. Nah ini repot Pak. Kalau alasan gak dihormati, berbaur Anda agar Anda tahu nilai Anda itu seberapa. Nah ini berat ya. Tapi itulah mujahadah. Jihad itu di situ. Jihad nafsu itu di situ. Layyinul janib. Insyaallah kita bahas sifat-sifat akhlak terpuji lainnya pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Sebagai pimpinan majelis ya, ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Kita fokus. Terkadang ketika kita sudah bekerja, lalai akan khusyuk, akan terlupakan tujuan. Jadi kalau sambil misalnya menyelarkan mulai ibadah lah. Terus yang kedua, jika kita mendengar orang mengucapkan itu juga dengan sahabat, ketika disebut nama-nama guru, kita bisa melakukan. Oh iya. Nabi bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Orang banyak tahajud, tapi gak nyari nafkah siang hari, salah. Tahajud full, cuman habis subuh tidur sampai zuhur. Istrinya bingung, ini mana uang belanja ini? Saya ibadah tadi malam, gak boleh. Ibadahlah tanpa mengganggu kewajiban Anda. Kerjalah tanpa lalai dari Allah. Harus disatukan. Dan nggak masalah, bukan mustahil. Karena itulah disebutkan, orang yang mencari dunia itu tidak harus menjauhi akhirat. Kalau dunia yang dimaksud itu kebutuhan Anda memang. Yang mencari dunia itu tercela ketika Anda sudah cukup masih nyari terus. Itu tercela. Tapi kalau memang kebutuhan, ini kebutuhan, maka itu tidak tercela. Bahkan itu termasuk terpuji. Kenapa? Karena Anda termasuk nyari nafkah. Nyari nafkah itu ibadah. Nyari nafkah itu ibadah. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, man amsa kalan fi thalabil halal amsa maghfurun lah. Barang siapa di sore hari dia capek karena mencari yang halal, maka sore hari itu dia dapat ampunan Allah. Apa kaitannya ampunan Allah? Apakah dengan kerja kerasnya? Bukan. Dengan tujuan dia. Apa tujuan dia? Cari halal. Tujuan dia cari halal. Disebutkan Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, kalau laulal khamsah matajartu.
Kalau bukan karena 5 orang ini, aku nggak mau berdagang. Karena beliau makom tajrid. Makom tajrid itu rezeki langsung dari Allah, tanpa kerja. Itu tajrid. Tapi jangan cari-cari, itu tajrid itu dipilih. Bukan Anda milih-milih sendiri. Nah, orang yang sudah makom tajrid kayak Imam Abdullah Mubarak itu, beliau berdagang. Bukan tujuannya karena kurang, tidak. Karena nyukupin 5 orang ini loh. 5 orang ini termasuk pasak-pasak bumi di masa itu. Imam Hasan Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu yang menyokongin beliau. Beliau dagang untuk mereka ini. Sehingga wis Anda cukup ngayomin umat saya yang kerja. Dan beliau ulama besar juga. Tapi beliau kalau bukan karena 5 orang ini aku nggak berdagang. Menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia itu bekerja karena kebutuhan, baik itu pribadinya atau kebutuhan orang lain, mau kebutuhan wajib atau sunnah. Wajib kayak nafkah, ya. Sunnah kayak contoh apa? Oh, saya ada beberapa masjid pondok yang saya rutin donasi, sehingga saya kerja untuk itu. Bagus. Berarti Anda kerja Anda bukan kerja nyari dunia, nyari akhirat. Yang nyari dunia yang tercela itu, Anda sudah cukup, nggak pengen bantu orang, tapi numpuk duit, itu tercela. Yang disinilah yang Allah berfirman, alhaakumut takatsur, bikin kalian lalai banyak-banyakan harta. Ini yang tercela. Nah, sehingga bagaimana kerja kita biar bernilai ibadah? Niatkan untuk apa? Membantu. Bantu yang wajib, contoh nafkah. Bantu yang sunnah, pondok-pondok, masjid, orang-orang fuqara. Niatkan itu. Walaupun beberapa persen saja. Niatkan. Maka ibadah Anda tidak dinilai nyari dunia. Nah, kerja Anda tidak dinilai nyari dunia, tapi nyari akhirat. Ya. Di sini dzikir silahkan, tapi jangan melupakan kewajiban Anda, karena Anda digaji di sini, Anda digaji. Nah, jangan sampai lalai dalam kewajiban. Ngerjakan tugas kerja, jangan sampai lalai dari Allah. Betul dzikir. Seperti itu. Terus yang kedua tadi masalah apa tadi? Oh iya. Ketika disebutkan seorang ulama, kalau masih hidup, baca hafidhahullah, semoga Allah menjaga mereka, menjaga beliau, waro'ah, dan memelihara beliau. Kalau sudah meninggal, sebutkan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ya. Jadi istilah almarhum itu yang dirahmati. Siapa yang pengen dibilang almarhum? Siapa? Ayo. Loh, gak ada yang mau. Artinya dirahmati loh. Ya, datang almarhum fulan, datang. Masya Allah, dirahmati, didoakan. Tapi gak ada yang mau dibilang almarhum. Padahal itu artinya dirahmati. Karena itulah almarhum itu gak boleh disematkan ke orang kafir. Maaf, kadang-kadang sering. Ya, mendiang. Sumpama, siapa yang bisa? Orang-orang kafir yang mati. Almarhum fulan, haram. Gak boleh nyebutkan almarhum orang kafir, gak boleh. Karena dia jauh dari rahmat. Ya. Yang parah lagi, semoga Allah menerima amalnya. Sudah kafir, dia semoga Allah menerima amalnya. Ini ucapan yang sia-sia dan menimbulkan dosa. Dosa untuk dia. Kok bisa doakan kebaikan? Kalau masih hidup, doakan dapat hidayah. Telah datang artis fulan, semoga Allah memberi hidayah dia. Oh, sampai viral nanti doa itu. Loh, berarti dia sesat dong, Ustaz. Seumpama, kalau Anda bilang gitu. Ya, diem aja wis kalau itu ya. Nah, tapi kalau yang sudah meninggal, cukup mendiang. Ya, mendiang jenazah cukup. Nggak usah Anda bilang mendiang almarhum, dapat dosa. Sama dengan mengucapkan assalamualaikum kepada mereka.
Kalau mereka bilang assalamualaikum, kita cukup bilang waalaikum, gak usah assalam, karena itu khusus orang beriman. Bahkan salam itu penghormatan khusus ahli surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan ahli surga di surga itu dengan assalamualaikum. Ini penting. Orang kafir itu pernah, orang-orang kafir Quraisy itu merubah kalimat salam ke Nabi. Assalamu alaik ya Muhammad. Artinya itu racun. Racun bagi engkau, bukan salam. Siti Aisyah yang dengar itu dijawab, kamu gini. Terus jangan. Cukup waalaikum. Engkau juga kena. Selesai sudah. Jadi Nabi itu nggak mau membalas lebih. Dia bilang assalamualaikum, dia bilang waalaika, ya engkau juga sama, kena juga racunnya, selesai. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dalam hal ini hati-hati. Salam itu hanya khusus untuk sesama muslim. Kalau seumpama secara umum, kita nggak tahu kan, namanya pemirsa itu kan ada muslim, ada enggak. Tapi Anda dituntut membaca salam, ucapkan salam, niatkan untuk yang muslim saja. Itu penting dalam hal ini. Yang lain, alhamdulillah, insyaallah paham semua. Ya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang kita dengarkan, sehingga termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa mendengarkan nasihat dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma ja'alna mimman istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, wa rasuqin kulla halalan da'ima wa akhil aqiya ulama nahdu bil khair wa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.